Okay students, and today class we are continuing the pancreas glands discussion. We can continue today also. So last class we discussed about that one pancreas TS. Okay, if you want I can draw the diagram also. Generally pancreas is more or less leaf like structure like this. ಅದಕ್ಕೆ foliage gland ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಲಿಬೋದಾ? Which one is the foliage gland in our body? Pancreas. Foliage ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, leaf like structure. ಈ leaf like structure, okay, not completely 100% leaf like structure, okay, so more or less leaf like structure. If you are completely cut into the TS, it will be showing that one. This is called them as acini anta karitara. This one is generally calling as acini. ಈ acini is present at the peripheral side. It is made up of so many cells are like this, okay now, so many cells are there. Here also so many cells are there. This is called acini or pancreatic acini anta karitara. ಈ pancreatic acini ne what they can produce? Enzymes, okay now. What is the name of the enzymes are produced by pancreas? Can you speak out? What is the pancreatic enzymes? Don't take this much of gap, or immediately you can speak that one. Then only you are perfect anta artha. Okay now. What are the pancreatic enzymes? Trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidases, pancreatic amylase, pancreatic lipase, nucleases. Understood? Nucleases, not nucleotidases, nucleosidases alla. It is secreted by whom? Intestine. Nucleases matra secreted by whom? Pancreas. Ivella pancreatic enzymes ra. The enzymes are helpful for digestion of the food. Our enzymes are secreted by whom? Acini. ಅದಕ್ಕೆ P acini ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬಹುದಾ? That is called pancreatic acini. So pancreatic acini is having exocrine nature. Okay na? ಈಗ inner side so many cells are there like this. Inner side so many irregular shaped cells are there. What is the name of these irregular shaped cells? Islets of Langerhans ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. Got the students, okay na? So inner side islets of Langerhans, peripheral side which one now? Acini. I can't draw the complete name now, okay? So complete this diagram I can't, okay na? So you only, okay, yes, think that one, it is also acini. Understood? ಈಗ next one, ಈ islets ನಲ್ಲಿರೋ different type of cells are there. Some cells are called alpha cells ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ, and some cells are called which one? Beta cells, and some is also called delta cells, and next one in the F cells. Like this one, different cells are present. Okay, ಈ 4 different type of cells, they having 4 different functions. Okay, and alpha cells ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ secrete that one the insulin. Insulin is commonly promote which one? Insulin is completely promote that one conversion of glucose into glucose. Okay now, so conversion of glucose into glycogen convert ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? This is also called glycogenesis ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಾ? Glycogenesis meaning ಏನು? Formation of the or synthesis of the glycogen is called what? Glycogenesis. So glycogenesis ne it is promote ಮಾಡುತ್ತೆ, plus it is also mainly decrease the blood sugar level. That's why it is called which one? Hypoglycemic hormone ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Hypoglycemic hormone. This is mainly insulin function ಏನಂದ್ರೆ they will completely they can stimulate that one which cells? That is called adipocyte cells. Stimulate adipocytes plus hepatocytes to uptake and utilization of glucose. This point is important. Uptake and utilization of glucose. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? They can stimulate that one. Hepatocytes, where it is present? Hepatocytes present in liver. ಈಗ ಅಡಿಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಎಂಡ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಿಪಾಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಫ್ಯಾಟಿಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಫ್ಯಾಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೋಯರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್.
ಯಾಕೆ ಸರ್ ಲೋಯರ್ ಅಬ್ಡಾಮೆನ್ ಹಿಪ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಜನರಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂ ದ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲಿಪಿಡ್ಸೇ ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಲಿಪಿಡ್ಸೇ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫಿನಮಿನನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್? ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟಿಂದನೇ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತರ. ಅದೇ ತಾನೇ ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೈ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟಿಂದನೂ ಶುಗರ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಟ್ ಓಕೆ, ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ? ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್, ಈ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ 2017 ಕ್ವಶನ್ 2017 18 ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಅಡಿಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಪಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಟು ಅಪ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿದೆ ಇದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಹೈಪರ್ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಸ್, ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಾ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಐ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೆಲ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಡೇಂಜರಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎರಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಂಟೆಗಾನಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಟೆಗಾನಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್? ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಹೈಪರ್ ಗ್ಲೈಸಿಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. Insulin is called hypoglycemic hormone, but both are balancing the glucose level in our blood. ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾರ? ಸೊಮಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದೇ ಸೊಮಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್, ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇನಿಬಿಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಸೊಮಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್. ಈ ಸೊಮಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್? ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್? ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸೊಮಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಮಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಸೊಮಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವಶನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸೊಮಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಅದು ಹೈಪೋಥಲಾಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರಾ? ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನೆನಪಾಯಿತು. ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ secreting oxytocin and ADH. Both are directly released into the which one? The posterior lobe. ಅದೇ ನ್ಯೂರೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್. ಈ ನ್ಯೂರೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಒನ್ ದ ನ್ಯೂರೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂರೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನರ್ವ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಲಾಮಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಆ ನರ್ವ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರಾ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರ. ದ ಸ್ವೆಲನ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ axon terminal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಹೆರ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಹೆರ್ರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ಹೆರ್ರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಹೆರ್ರಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದ್ರ. ಹೆರ್ರಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಥರ ಇರ್ತಾರ. ಫಿಶ್ ಒಂದು ಇರ್ತಾರ ಹೆರ್ರಿಂಗ್ ಫಿಶ್. ಆ ಹೆರ್ರಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆರ್ರಿಂಗ್ ಲಾಕ್ ಆರ್ ಹೆರ್ರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಸೊ ಹೆರ್ರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ ಹೆರ್ರಿಂಗ್ ಲಾಕ್, LOCK, ಲಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಆರ್ ಇದು ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಹೈಪೋಫೈಸಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಹೆರ್ರಿಂಗ್ ಫಿಶಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ಅದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರಪ್ಪ ಹೆರ್ರಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ DNA ಇಂದ. ಓಕೆನಾ? ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಿವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಈಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಏನು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್? ಎಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್. ನೋಡ್ರ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾನೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ರೋಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದೆ ನಾಟ್ ಗಿವೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್. ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿರೋ one disease we can observe. Speak out what the name of the disease? That is called diabetes mellitus. Diabetes mellitus. These symptoms as it is they are given in your NCERT textbook. Same symptoms ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ diabetes mellitus is commonly occurs due to the lack of which one? Insulin or hyposecretion of insulin. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? lack of insulin or hyposecretion or low secretion of insulin. That's why what is the symptoms? What is the symptoms of diabetes mellitus? Okay na, symptoms ಏನಂದ್ರೆ first of all polyuria. Polyuria means what? Excess urine formation. Excess urine formation is called polyuria. Okay, next one glycosuria. Meaning ಏನು? What is meant by glycosuria? Glucose are present in that one, the in urine. ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಯೂರಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನು ಇರುವೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಲೈಕೋಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಟೋಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ, ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕೀಟೋ ಯೂರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ ಎಸ್ ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನ? ಪಾಲಿಫಾಗಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನ? ಎಸ್, ಡಿಪ್ಸಿಯಾ ಅಂದ್ರಿಂದ ಮೀನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಡಿಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ನೋಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಏನಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಥ್ರಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಥ್ರಸ್ಟ್, ಬೇಗ ದಾಹ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದಾಹ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ದಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ. ಫಾಗಿಯಾ ಹಂಗರ್. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಹಂಗ್ರಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಹಂಗ್ರಿ. ಹಂಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇದರ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್. ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದಟ್ ಪಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್. ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಟೈಪ್ 1, ಟೈಪ್ 2 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟೈಪ್ 1, ಟೈಪ್ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನೇ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಯಂಗರ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಲೋ 30 ಇಯರ್ಸ್. ಬಿಲೋ 30 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಟೈಪ್ 1 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದ್ರಾ? ಆರ್ IDDM ಅಂತ ಕರಿಬೋದ್ರಾ? IDDM ಅಂದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್. ಈಗ ಟೈಪ್ 2 ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. NIDDM. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೀಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್. ಸೊ
ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಚ್ ನೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ NIDDM ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್. ಇದು ಜನರಲಿ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂದರೆ ಎಬೋ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ. ನಾವು ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಏನಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಪರ್ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Just before I said that one, what is the function of insulin? Insulin, they can stimulating that one which cells, adipocytes and hepatocytes to uptake and utilization of the glucose. ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಯಾರನ್ನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ? ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಅಡಿಪೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಪಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್. ಈ ಪರ್ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಾತು, ಅಡಿಪೋಸೈಟ್ಸು ಹೆಪಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ. ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದೇ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್? ಅಡಿಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಪಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಎರಡು ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನು ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರ ಟೈಪ್ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್. ಟೈಪ್ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಓಕೆನಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹೆಪಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೀರಾ? ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಇದೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ ತಾನೆ. ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಬರುತ್ತಂದರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಒಬಿಸಿಟಿನ ತುಂಬ ಬಾಡಿ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ರೇನು ಅವರಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್, ಆರ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಟೈಪ್ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ is request to that one the adipocytes, hepatocytes to take that one the glucose. But ಯಾವಾಗ ಈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ adipose cells and hepatocytes are, if they lost the sensitive to insulin and adipocytes and okay, this one is cannot take the glucose. ಅದಕ್ಕೆ glucose level increase the blood. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ is completely move through the urine also, that is called glycosuria ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕೀಟೋಯೂರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ, ಕೀಟೋ ಬಾಡೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಥ್ರಸ್ಟಿಂಗ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರಲಿ ನಾವು ಶುಗರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಂದ್ರೇ ಬೇಗ ಹಂಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಹಸಿವು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗ್ರಿನಾ ಹಸಿವ ಯಾವುದೋದಪ್ಪ? ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಜನರಲಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಪಾಲಿಡಿಪ್ಸಿಯಾ, ಪಾಲಿಫಾಗಿಯಾ,
Polyphagia also. It is a major symptom of this one, plus weight loss. Weight loss also ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ. Plus poor healing, wound healing capacity ರಾ. Poor wound healing capacity ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಗಾಯ ಆಯ್ತಂದರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಗ. ಓಕೆನಾ? Poor wound healing capacity also we can observe in the diabetes mellitus persons. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ರಾ. ಓಕೆನಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಾ. ಟೈಪ್ 1, ಟೈಪ್ 2. ಟೈಪ್ 1 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬಿಲೋ 30 ಇಯರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೋ ಸಿಕ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದರಿಂದನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇದು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? which hormone deficiency causes hyperglycemia? Insulin. Okay na? So hyperglycemia, it causes that one hyperglycemia. Ee point also tilkolya. But which one is called hyperglycemic hormone? Glucagon. And which hormone deficiency causes hyperglycemia? Insulin. Ee point confuse avbedi. Hyperglycemic hormone anta takshana glucagon anta tilkolya. Artha aita? Okay? ಸೊ ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜನರಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ರಾ. ಮೇನ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದ್ರೇನೋ ನೋ ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ Polyphagia means excess hungry. Excess hungry occurs if they eat more, weight loss will occur. So weight loss is occurs, but why weight loss is occurs means, what is the reason means, you see here metabolic activities are not growing properly. You see generally insulin hormone, they will maintain that one carbohydrate metabolism, but insulin hormone deficiency idre carbohydrate metabolism not occur properly. Plus carbohydrate metabolism ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮೂ ಆಗಲ್ಲ, ಲಿಪಿಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪಿಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಾಡಿ ಲಾಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮಸಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನ್ಸ್. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಟ್. Because of the decreasing of that bones and muscles, weight loss is occurs. Got it? Not only glucose metabolism, even protein and lipid metabolism also they can destroy. Understood? So that is about major symptom of this diabetes. Yake weight loss andre ide reason alva. Okay? ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾರೋ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂರಿನಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ. ತಿಂತೀವಿ ನಾವು, ಮತ್ತು ಯೂರಿನಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದೇ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ಗೂ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ತಿಂದು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗ್ತೀಯಾ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇನ್ ಫಿನಮಿನಾ. ಇದರ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಓರಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಾ? Gonads are purely endocrine glands? No, it is not purely endocrine glands. Why? Because they can produce gametes. They can produce the gametes actually. But along with the gametes, they can also produce which one? Hormones. ಈಗ ನಾವು ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಗೊನಾಡ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಾ ಆರ್ other function also they can do na? You have to speak now. First, pineal gland. It is a purely endocrine gland. Hypothalamus is purely endocrine gland? No, it is a part of brain. It is a part of the brain. It is mainly connecting that one, the nervous tissue and endocrine tissue. Eradunu connect madutte. But it is not the purely endocrine gland. Tilkodi.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್? ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈವನ್ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, purely endocrine gland. Thymus gland also purely endocrine gland. After the thymus, which gland we have discussed? Which one? Adrenal gland. Adrenal gland also purely endocrine gland. Correct? It is also purely endocrine glands. Okay? And which one is? But pancreas is a purely endocrine gland? No. It is also exocrine gland. Ee tara questions kodbodu. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಏನಿ ಎಂಜೈಮು ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಎಂಜೈಮ್ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಏನದು ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಓಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ germinal layer origin, mesodermal origin. Okay na? So do you know what is the compartment like structures? Yes, testicular lobules. Testicular lobules, how many is there in one testis? 250 compartment are 250 testicular lobules are there, and every testicular lobule what they have? Yes, okay na? Yes, they are having that one. Okay, so they are having 1 2 3 highly coiled. Which one is there? Very good. Seminiferous tubule. These are only the structural and functional units of testis. Between the seminiferous tubule, what is the name of the cells? Interstitial cells or Leydig cells. It secretes that one, the testosterone or androgens. Correct? But ide androgens one more function also there. Testis anta side ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದೇ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಪ್ಪ? That is called testosterone. Testosterone. It is also anabolic effect of carbohydrates and proteins. Carbohydrates and proteins. Very very important. Anabolism andre era making or destruction of making. So making of carbohydrate, making of proteins, plus ide testosterone is also helpful for erythropoiesis. ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿರಾ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್? ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಫೇಶಿಯಲ್ ಹೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆನಾ ಬಾಡಿ ಹೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಯೂಬಿಕ್ ಹೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ದ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಲಿಬಿಡೋ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಮೇಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಲಿಬಿಡೋ. ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರಲ್ಲ, ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಲಿಬಿಡೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇನ್ ಫಿನಮಿನಾನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಓನ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೇ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಈಗ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಟು ಸ್ಪರ್ಮಟೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So we have the low pitch voice or high pitch voice? Low pitch voice. Why? Because the vocal cords are thin and long. Thinna thicka? Thick and long. Long ಆಗಿರುತ್ತರ, thick and long ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ thin and short ಆಗಿರುತ್ತೆ. I said that is a weapon of females ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. That is about the vocal cords. Correct or no? Okay na? So that is called testosterone. So testosterone is also having, these are the functions. Okay now, male characters plus spermatogenesis plus male behavior plus aggressiveness also. Ahankara anta karitivalla. Okay na? Kobu jaasti agitte anta baitivalla, adike karana ide. So that is about. Okay, so that is called testosterone hormone. Idu jotege male behavior ade libido anta karitivi. ಈ ಮೇಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಇದೇ ಚಾನ್ಸ್, ಇದೇ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೋ ಪಿಚ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಲೋ ಪಿಚ್ ವಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನಬಾಲಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ದ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯ್ಸಿಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಫಿನಿಶ್.
ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಈಗ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಓವರಿ. ಓವರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಸೈಟೋಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೈಟೋಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೈಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಸೆಲ್ಸ್. ಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಕಮ್ ಆನ್, ವಿಚ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್? ವಿಚ್ ಒನ್? ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ತಾನೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ಸೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಟೋಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗಾನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓವರಿ. ಓವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ರಾ. ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ovaries ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ರೀಜನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪೆಲ್ವಿಕ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಆಲ್ಮಂಡ್ ಶೇಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್? 2 to 4 centimeters ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ovaries also covered by which epithelium? Germinal epithelium is present. Plus it is divided into two parts are there, outer cortex, inner medulla. ಈ cortex and medulla ಎರಡು ಸೇರಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. Cortex and medulla both are together called stroma. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟ್ರೋಮಾನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ ಲೈಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರಾ. ಈ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲಾರ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಫೊಲಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟೆರ್ಷರಿ, ಗ್ರಾಫಿಯಲ್ ಫೊಲಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಎರಾ ಗ್ರಾಫಿಯಲ್ ಫೊಲಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte, but their development is arrested at which phase? Metaphase 2. Correct? But ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫೊಲಿಕ್ಯುಲೆ at which day of menstrual cycle they can ruptured? 14th day of menstrual cycle they can release that one. The which one? The egg. That phenomenon is what we can call ovulation ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓವಮ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓವಮಾ? ನೋ, ಅಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಪ್ಚರಿಂಗ್ ಈ ರಪ್ಚರ್ಡ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫೊಲಿಕ್ಯುಲೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ವಿಚ್ ಒನ್? ದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಮ್. ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿಕ್ರೀಟ್ progesterone. But our mainly in the females nalli ovary can secrete one more hormone also there. Which one? Estrogen. Estrogen ಯಾವ part of ovary can secrete? Follicles mainly follicles nalli theca externa, theca interna ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫೊಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೀರಾ? theca externa, theca interna, membrana granulosa ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ is there. Okay, mainly the theca interna can secrete this hormone. That is what the name? Estrogen. Okay, now next one more hormone also they can secrete it. What is the name of this hormone? Progesterone. Ide ovary during the pregnancy time one more hormone also released. Very good. What is the name? Relaxin. Relaxin anta hormone secrete ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ 3 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಓವರಿಂದನೇ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಶೈನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಮೇಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಶೈನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಅಂದರೆ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಮೆಮರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂಗೇನ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? menstrual cycle also it stimulated that one, estrogen. Plus female characters are also completely under the control of this estrogen. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಓನ್ಲಿ ರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್? ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಒಂದು ಹಂದಿ ಇದೆ, ಹಂದಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಮರಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್? ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಮದರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ, ಈವನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಹೆನ್. ಒನ್ ಹೆನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್? ಇಫ್ ಎನಿ ಈಗಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, immediately they can protect. They can enlarge their wings and come like that one. They can call that one. Immediately the birds will come and they can protect that one. If you will go and disturb also, they will come fight against us also. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆಪ್ಪ, ಅದು ನಾನು ಬ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್.
ಲಿಂಬಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಲಿಂಬಿಕ್, ಅಮಿಗ್ಡಾಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಪ್ಪೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೂ ಅಷ್ಟೇಪ್ಪ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅದು. ಬಟ್ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಂದರೆ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಒನ್ ದೇರ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಎರ. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್? It maintain endometrium. That's why they can support the which one? The pregnancy. Correct? They can support the pregnancy. Okay? Next one. Ide progesterone, some other function also there. It is also promote that one alveoli development in the lungs. No. Alveoli development in mammary glands. Mammary glands nalli alveoli development also. Plus milk production also. Milk production along with the prolactin hormone already ಹೇಳಿದಲ್ಲ, prolactin hormone ಜೊತೆಗೆ progesterone also helpful for milk production. ಇದರ extra information ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ. progesterone hormone not only support the pregnancy, progesterone hormone also helpful for development of alveoli in mammary glands. Alveoli ಅಲ್ಲೇ which production is occurs? Milk production is occurs. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾರ್ಚುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತ್ ಕೆನಾಲ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬರ್ತ್ ಕೆನಾಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಡೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಬರ್ತ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಚುಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಬರ್ತ್ ಕೆನಾಲ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬರ್ತ್ ಕೆನಾಲ್? ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜೈನಾ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬೇಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಓವರಿನೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾರ್ಚುಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರಿ. ಇದರ ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗೊನಾಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಏಬಲ್ ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. This one also we are discussed in the previous class, okay now, but once again I can explain that one. The other than endocrine glands, now we are discussing some tissues or some organs also they can secrete that one, the hormones. Ade the first one we can discuss about which one? Yes, our heart. Our heart is secrete one of the peptide hormone. ಆ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಪ್ಪ? ANF ಅಂತ ಹೆಸರ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ನಾಟ್ರಿಯೂರಿಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ANF? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪ್ಲಸ್ ರಾಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ರಾಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್, ANF ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಂಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ರಾಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಪ್ಲಸ್ ANF ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಬಟ್ ರಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸೊ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ANF ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಂಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂದ ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ JG cells. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್. JG cells ಆರ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಒನ್ ರೆನಿನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. RENIN ರೆನಿನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರ. ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್? ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸಹ ರಿಲೇಷನ್ RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗೆ? ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ತುಂಬ RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲೇ ಹಿಂಗೆ ಬಿಲೋ ನಾರ್ಮಲ್ RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಕ್ರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ವಿಚ್ ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಸಿಸ್.
Which one is support the RBC formation? Come on, who will supporting the RBC formation? Thyroxine hormone ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Thyroxine hormone ಅಂದರೆ thyroid gland hormones also helpful for supporting the RBC formation. ಮತ್ತು ಇದೇ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯ್ಸಿಸ್ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್? RBC ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈಗ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ 4 ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯ್ಸಿಸ್ ಆರ್ RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ and JG cells-ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯ್ಟಿನೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯ್ಸಿಸ್. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಮಾಂಡ, ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್? 4. Name out. The first one is called gastrin, the second one is called secretin, third one is called cholecystokinin, and last one is called, very good, gastroinhibitory peptide. ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ವಿಚ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್? HCl, ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್. ಎರಡು in textbook, NCERT textbook only they are given HCl anta kodidra. Even both are given a textbook. Pepsinogen. So pepsinogen also secrete agbekanದ್ರೆ ಏನು? Gastrin hormone secrete agbeku. ಈಗ second, secretin. Yes, secretin can be stimulate whom? Pancreas. That's why which one is the target? Which one is the okay? Which one is the target tissue of the secretin? Pancreas. Target tissue, okay na? That is called pancreas. Yes, to secrete which one? Water and bicarbonates. Bicarbonates are secreted from this. CCK, full form, cholecystokinin. Cholecystokinin, what is the target organ? Yes, liver and pancreas. Correct? Liver and pancreas. Secondary liver nalle tane. Which one is present? Gallbladder is present. Correct? Gallbladder is present. Okay, so gallbladder. That's why gallbladder in the which juices ra? Bile juices. And next one, pancreas. Mainly CCK, they can stimulate the pancreas of the exocrine part, endocrine part. Exocrine, endocrine? Exocrine part. That is important, students. Exocrine part ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೆಸರೇ? ಅಸಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರ. ಆ ಎಸಿನಿನೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. So that's why they can secrete that one. Which one? Pancreatic juices. ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ? ಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್, ಕೈಮೋಟ್ರಿಪ್ಸಿನೋಜನ್, ಪ್ರೋಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ CCK ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಲ್ GIP, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ? Yes, it inhibits the which one? Gastric juices secretion and motility also. ಈ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? motility ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. Gastric secretion, gastric juices secretion and motility also they can decrease or stop. They can stop that one, the secretion of gastric juices secretion, gastric juices motility ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ GIP ಅಂತ ಕರೀತಾರ. G for gastro, I for inhibitory, P for peptide. Gastro inhibitory peptides, it is suppressing that one, the gastric juices, to stop their secretions. Even motility also they can suppress. Idra totally other than endocrine glands also secrete hormones anta helidalla. So kidney, heart and gastrointestinal tract. Gottide tane gastrointestinal tract elementary canal era. Gastro andre enda stomach, intestine. Stomach and intestine wall also secrete these hormones. Tract andre tube tane. A tube is completely secrete these 4 type of hormones. ಇದರಲ್ಲಿ which one is the first discovered hormone? Secretin ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. Secretin is the first discovered hormone, that is. ಓಕೆನಾ? ಇದರ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರ ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಂದರೆ 1 ಸತಿ 2 ಸತಿ ಓದಂದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ.
ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೆನಪಿದು ಬೇರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಬೇರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 to 4 times ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಯಿತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಾರ. ಬಟ್ ನಾವೇನೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಷನ್? ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ಷನ್. Endocrine glands. Endocrine glands generally secrete which hormone? Which secretions? Hormones. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡಕ್ಟ್ಲೆಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ secrete their hormones into blood only. Through blood only they can reach the target tissue. How they can identify that one, the target tissue? Yes, by asking the another organ. LH ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಲಿವರ್ನು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಿಡ್ನಿನೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೋ, ಇಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ ಗೊನಾಡ್ಸ್. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? LH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ membrane bound proteins are there. Okay, so ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ by binding to specific proteins present only on target tissue. They are called hormone receptors ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೈ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೆಸರು? ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು one hormone only. This is very, very important, students. But hormone receptors present on the target tissue, no? Hormone receptors are present on the endocrine gland. Where does it present? Target tissue ಮೇಲೆ. Suppose LH hormone secreted by pituitary gland. LH hormone target tissue ಯಾವುದು? Gonads. Gonads ಅಂದರೆ either ovary or testes. Correct? So LH hormone, it can be bind to that one, the target tissue, with the help of a specific proteins. Correct? Specific proteins present on which one? The target tissue. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ನಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಓನ್ಲಿ one hormone only, not all hormones. ಅದಕ್ಕೆ LH is act on only on gonads. LH cannot act on the thyroid gland. LH cannot act on the any liver. LH is not act on any kidney. ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ, ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಗೊನಾಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ two types. Hormone receptors are two types of hormone receptors are there. Speak out what the first one? Membrane bound receptors anta karitra. Membrane bound receptors is the first of all. What about the second one? Membrane bound receptors, and the second one is called intracellular receptors. Intracellular receptors. This is very, very important, students. ಈಗ membrane bound receptors, come on, membrane bound receptors present on
present on cell membrane of target tissue. Cell membrane of target cell. Cell membrane of target cell. Next one, intracellular receptors present inside the nucleus of target cell. Inside the nucleus of target cell. ಅದಕ್ಕೆ intracellular receptors ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Intra means inside. Inside the target cell, these receptors are present. Got the clarity, students? Okay, now? So, membrane-bound receptors, where they are present? They are present on cell membrane, on the cell membrane of target tissue or target cell. Clear? Okay? ಈಗ next one. ಇದು membrane-bound receptors and intracellular receptors. But which hormones are having? Which hormone target tissue is having membrane-bound receptors? Which hormones? Okay? ಅದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, so based on solubility, again hormones are divided into two types. Based on solubility, hormones are divided into two types. That is called water soluble hormones. Second one is called lipid soluble hormones. Water soluble hormones and lipid soluble hormones. Can you give the example for water soluble hormones? That is called peptone hormones plus polypeptide hormones. Very, very important, students. Peptone hormone, polypeptide or protein hormone. Polypeptide ne ನಾವು protein hormone ಅಂದ್ರೇನು ಕರಿಬಹುದು. Protein hormones. Next, lipid soluble hormones. Yes, example is called which one? Steroid hormones. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರಾ, that is called iodothyronine hormones. Iodothyronine hormones. Iodothyronine hormones. Next, one more also, based on nature of protein or based on nature of hormone or chemical nature, based on chemical nature, hormones are four types. Chemical nature, hormones are four types. That is called peptone or polypeptide or protein hormone. Okay, what is the example? Come on now, peptone hormone ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. Peptone hormone is made up of how many? 3 to 49 amino acids. Polypeptides ಅಂದ್ರೇನ 50 to 300 amino acids. What is the example for peptones? Which one? Insulin, glucagon. Next one is pituitary and hypothalamic hormones. Idra first type. Second type of the hormones, name out. Yes, steroidal hormones. Meaning enda? Steroidal hormone andre they are made up of lipids. It is completely made up of lipids. Lipid made up. Example for the steroidal hormones, very, very important, cortisol, testosterone, estrogen, progesterone,
ಈವನ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ರಾ, ವಿಚ್ ಒನ್ ರಾ? ಅಯೋಡೋಥೈರೋನಿನ್. ಅಯೋಡೋಥೈರೋನಿನ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ರಾ? ಎಸ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ T3 and T4. T3 and T4s are called iodothyronin. And the last one in the amino acid derivatives, amino acid hormones. Amino acid hormones ಯಾವುದಲ್ಲ, that is called, yes, adrenaline, noradrenaline. ಗೊತ್ತಾರ? ಈ 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ is made up of tyrosine protein, tyrosine amino acid. Even the melatonin also. Melatonin is made up of tryptophan amino acid. Melatonin also one type of amino acid derivative. It is made up of only single amino acid. So they can made up of single amino acid. ಒಂದೇ ಒಂದು amino acid made. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮೇಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಓಕೆ.